ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲਸ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚੇਨਈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਵ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। गोल्ड मैडल जितने वाले कोई याद नहीं रखता जी। अज गोल्ड हैगा तो कल नूं तुहाडे कोल गोल्ड आ, परसों तुसीं हट गए प्रैक्टिस करनी छड्डती तो तुसीं बिल्कुल नहीं, तुहानूं किसी ने नहीं पछाणना जी। मैनूं नहीं पता कल नूं मेरे दोवें हत्थ हुंदे मैं की कर सकदा सीगा। इहदे नाल इहनूं मैं वीकनेस नहीं समझी, इहनूं मेरी ये स्ट्रेंथ आ। कौन कहता है कि परां नाल ही परवाज भरी जा सकती है तो सुनखे मुंडे ही हमेशा अगे निकलते हैं या जेड़े सरीरक तौर पर पूरक ने उन्होंने ही मंजिलां मिलदियां ने। इन्हां दोनों ही गल्लां नूं लुधियाना दे दो मुंडियां ने जिन्हां नूं स्पैशल कहा जाता है, वाहिगुरू ने उन्होंने कुछ अंग नहीं दिते तो इन्हां दे करके वो स्पैशल कहाए जाते हैं। उन्होंने झुठला दिता है। दोनों ही चेन्नई पैराओलंपिक खेलन जा रहे हैं। एक दियां अखां नहीं तो दूसरे दी बांह नहीं है, पर इस दे नाल उन्हां दा हौसला कदे ढह ढेरी नहीं होया ते वो डेली गुरु नानक स्टेडियम दे विच प्रैक्टिस करन आउंदे ने ते एक दूजे तो वध के भज्जण दी कोशिश करदे ने। डेलों दे कोआपरेटिव बैंक दे विच नौकरी करन वाला गुरबीर अखां तो विहूणा है। वाहिगुरू ने उसनूं बचपन तो ही अखां नहीं दित्तियां, पर उसने हिम्मत नहीं हारी ते डेली 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके लुधियाने आउंदा है ते इस ग्राउंड दे विच प्रैक्टिस करदा है। उसनूं एक सहायक मिलिया होया है। 21 साल तो प्रैक्टिस दौरान अनेकां मैडल ते कप जिहड़े है वो जित चुक्या है। उसका हौसला बुलंद है ते पैराओलंपिक च फिर तो गोल्ड जितन की आस लगा के प्रैक्टिस कर रहा है। डेली मैं डेलों तो लुधियाने गुरु नानक स्टेडियम दे विच आ रहा। पिछले कई सालों तो साडे कोच साहब श्री संजीव शर्मा जी ने, उन्होंने को मैं पिछले कई सालों तो प्रैक्टिस करता आ रहा रूटीन दे विच रेगूलर। तो राह दे विच मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी। उत्थों मैनूं मेरे पेरेंट्स बस चढ़ा दिंदे ने या फिर बस नहीं आउंदी नहर तक या फिर गिल चौंक तक मैनूं छड्ड के जांदे ने। अगों कोच साहब कई बार आप आ जांदे ने या फिर किसी ना किसी बच्चे नूं मतलब भेज देंदे ने भी अगों मतलब वो मैनूं उत्थों पिक कर सके तो मैनूं सही सलामत इत्थे गुरु नानक स्टेडियम कोच साहब कोले ले आउंदे आ। इदां ही सेम वापसी हो जाती है जी। जे किसी ने समझ लिया भी मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो उन्हें जिंदगी भर करना ही नहींगा। ये तो वो गल हो जाती है जी। मान लो एक बंदे का ढिड दुखदा, उन्होंने कोई किसी चीज़ का वहम पै जाता, यार मेरा ढिड पता नहीं क्यों दुख रहा, उन्हें ठीक नहीं होना। चाहे उन्होंने डॉक्टर ਲੱਖ रुपए वाली मैਡੀਸਨ दे देवे, जे एक बार वो दिमाग 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। तो ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਡਲਸ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚੇਨਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾਗਪੁਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਚੇਨਈ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਡਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ मतलब बच्चों के उत्ते हैगा भी उन्होंने आपदे जीवन नूं किद्दां लैके जाना।
ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਵ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ। ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰਨਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇਗਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨੂਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਨੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੋਸ ਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। 100 ਮੀਟਰ ਦਾ 10:53 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੋੜੂੰਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ 10:98 ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਖੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਉੱਠਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਸਿਰਫ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੈਟ ਫੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟ ਫੜਾਤਾ, ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਖਨਊ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੀਮ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਜੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2015 ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ 골ਡ ਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਪਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 100 ਮੀਟਰ ਦਾ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 골ਡ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਫਿਰ 200 ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਆ, ਮੈਂ 골ਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਾ 10:98 ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਆ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਡ ਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਔਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਡੇਲੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਟੋ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਲਓ 300-400 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਟਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇਨਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਟੌਪਰ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਸਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਥਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਬਾਗ ਦਾਨਿਸ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।